Now we move on to very, very interesting and I believe one of the most important sessions today, which is the rise of right in Bengal. Well, historically speaking, in the 19th century, the anti-colonial struggle became entwined with the Hindu revivalist ideologies and the political philosophy of the Bengali Bhadralok. If the Hindi heartland is usually believed to be organically connected to right-wing politics, Bengali politics until some time ago, before the dislodging, the historic dislodging by the CM, Mamata Banerjee, was considered to be saturated to the left. Well, what does the political and electoral dynamics currently project? Let's hear it from the veterans. Ladies and gentlemen, Earth, a culture fest, specially partnered by Shalimar Chef Spices, tea partnered by Goodrick Tea and promoted by Z. We move on to the next session, helmed by veterans. We have with us Muhammad Salim. He is an Indian politician belonging to the Communist Party of India. He was inducted in the Politburo of CPI in the 21st Party Congress organized at Visakhapatnam in 2015. He was a member of the 16th Lok Sabha representing the Raiganj constituency. We have with us Shomik Bhattacharya, who is an Indian politician and a member of the Bharatiya Janata Party. He is a spokesperson of BJP's West Bengal state unit and a very well-known face in the Bengali media. Bhattacharya was a member of the West Bengal Legislative Assembly from the Bosirhat Dokhin constituency in the North 24 Parganas district. Well, in conversation with them is, of course, Anjan Bandyopadhyay. Who else than Anjanda? Anjanda can carry this journey of the rise of the right in Bengal, talking about its future, talking about the challenges, about the dynamics of the forthcoming election, and his career spanning over 33 years in the media, where he's been on tours with the Prime Minister, the Chief Minister, and so many important ministers of our country. Politics has been his beat, and being the editor of Zee 24 Ghanta, you will enjoy a very invigorating discussion, a very engaging conversation between these three men very shortly. But I hope you are following us on the Facebook and YouTube page of Zee 24 Ghanta and Earth, a Culture Fest. Ladies and gentlemen, I know there's been a pandemic. There's been a lot of crises. There's been emotional crisis, physical crisis, and I know we are doing this edition of Earth from a safe space, but I'm sure you are with us, watching us in this journey of seeking history, roots, culture, literature, and of course, the very Indic thought of our civilization. Thank you so much. Namaskar. আর্থ কালচার ফেস্ট তার তৃতীয় পর্যায়ের থার্ড এডিশনে আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাই। মোহাম্মদ সেলিম সিপিআইএম নেতা এবং শমিক ভট্টাচার্য বিজেপি নেতা, আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাই। আমরা আসলে আর্থ ফেস্টিভ্যাল এর মাধ্যমে ইন্ডিয়ার ভারতীয়ত্ব, তার যে শিকড়, তার যে সংস্কৃতি, তার যে বহুত্বের যে সাধনা, এর খোঁজটায় থাকি, এই শিকড়ে থাকি, এবং সেই খোঁজেই আমরা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই ফেস্টিভ্যাল করে থাকি। এখন এই পর্যায়ে কলকাতায় এসেছি, যখন এই আলোচনা করছি, তখন একটা খুব প্রাসঙ্গিক আলোচনা এই সংস্কৃতির প্রসঙ্গে এসে যায়, যে সংস্কৃতির রাজনীতি জড়িত আছে, সেখানে আপনারা খুব প্রাসঙ্গিক, যেটা বাঙালি জনমানসেও ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। যে ভূমিকে বামভূমি বলে মনে করা হতো, সে ভূমি রামভূমিতে পরিণত হচ্ছে বলে অনেকে অন্তত মনে করছেন। রামভূমি হওয়ার আগেও ডানভূমি তো অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে, যেদিনকে 2011 সালে পালাবদল ঘটে গেল আপনাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেলিমদা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সরকার এলেন। অনেক দশক ধরে যে ভূমিতে বাম সংস্কৃতির একটা কর্ষণ হয়েছিল, সে ভূমি কিভাবে আপনাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে দক্ষিণ পন্থার দিকে এগোচ্ছে, আমরা তা নিয়েই আলোচনা করব। আমি শমিক আপনাকেই প্রথম জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনার কি মনে হয় যে প্রথমত এই বয়ানটাই কি ঠিক, যে এটা কি বামেদের একটা কর্ষিত ভূমি,
এই ভূমিকে কি বাম ভূমি বলে আপনি মানতে রাজি রাজি- রাজি থাকবেন, নাকি বলবেন না এ তো নয়? যদি সামাজিক এবং রাজনৈতিক বহুত্ববাদকে স্বীকার করতে হয় তাহলে কোনো সময় ভূমি ডান বা বাম হতে পারে না। দীর্ঘ 34 বছর বাম শাসনের অবসানের পর যদি ধরে নেওয়া যায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তাদের যে কর্মপদ্ধতি, তাদের যে বিভিন্ন সময়কার ন্যারেটিভ, বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কতটা সেটা গ্রাসরুট পর্যন্ত পৌঁছেছে সেটা বিতর্কের বিষয়, কিন্তু তাদের বিভিন্ন সময় যে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সেটা থেকে তাকে দক্ষিণপন্থী কি পন্থী কিংবা অতি বামপন্থী বলা যায় কিনা এ নিয়ে তো বিতর্ক চলতেই পারে। আপনি যেটা বলছেন সেটার সঙ্গে আমি একমত নই। প্রথম কথা হলো এই মাটিটাই, আমি আবার বলছি, বহুত্ববাদের মাটি। ভারতবর্ষের যদি চিরায়ত সভ্যতার ইতিহাস আমরা দেখি, একই সঙ্গে শঙ্করাচার্য এবং রামানুজের মতাদর্শ একদম সমান্তরালভাবে চলেছে। একদিকে মাটিতে বলা হয়েছে ব্রহ্মসত্যং জগন মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব নাপার, অবাং মনুষ্য গোচর। আবার একই সঙ্গে পাশাপাশি বলা হয়েছে অন্নং ব্রহ্ম অন্নং বহু কল্পিত, অন্নটাও ব্রহ্ম। সুতরাং এই মতবাদ তো থাকবেই। বারবার যদি সরকারের পরিবর্তন হয়, বিভিন্ন মতাদর্শ, বিভিন্ন কর্মসূচি, বিভিন্ন চলার পথ নিয়ে যদি মানুষের সামনে রাজনৈতিক দলেরা দাঁড়ায় এবং সেখানে যদি পরিবর্তন হতে থাকে, মানুষকে গ্রহণ করবার সুযোগ দেওয়া বা মানুষকে নির্ভয়ে ভয়মুক্ত অবস্থায় ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার পর্যন্ত তার মতাধিকার প্রয়োগ করার মতো অবস্থায় যদি নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে সব ক্ষেত্রেই সরকারের পরিবর্তন হবে এবং তাতে গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে, সামাজিক বহুত্ববাদী প্রতিষ্ঠা হবে। আসবো সেলিম দা, আপনার কাছে আসি। মানে আপনার কি কখনো পরিতাপ হয় যে সত্যি সত্যি যে ভূমি কবে থেকে কত দশক ধরে এখানে এতগুলো আন্দোলন, এত বামেদের বামেদের ক্রমাগত বৃদ্ধির যে দশকগুলো, সেগুলো পেরিয়ে এসে এখন ঈষৎ যেন ক্ষয় দেখেন, যেন দেখেন একটা জলসা ঘর মতন, যদি মনে করবেন না কিছু, কিন্তু যেন একটা নতুন কিছুর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে, যেটা দক্ষিণ পদ্মার দিকেই আঙুল দেখাচ্ছে। অঞ্জন, আমার মনে হয় তো একটু ব্যাকডেটেড হয়ে যাচ্ছ, আপডেট হতে হবে। তুমি নিজেই বলেছো 1 দশক আগে দক্ষিণপন্থার উত্থান হয়েছে রাজনীতিতে আমাদের রাজ্যে। ভূমি কারণ নয়, কারোর জমিদারি নয়, সুতরাং জলসাগরের প্রশ্নও নেই। নির্বাচন 5 বছর পর পর হয়, সরকার পাল্টায়, মুখ্যমন্ত্রী পাল্টায়, মন্ত্রী পাল্টায়, কেউ কেউ মনে করে পার্মানেন্ট হয়ে যাচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। এবং এই জন্য তুই ভারতীয় সংস্কৃতির কথা বলেছো, সেটা সনাতন যে বিশ্বাস আছে সেখানে হচ্ছে এমনিতে 4টে পুরুষার্থ আছে, কিন্তু কেন আছে? তুমি এক পর্যায়ে থাকে না। যখন বর্ণাশ্রমের কথা বলা হয়েছে তখন এরকম আলাদা আলাদা পর্যায়ে আছে জীবনে, যেমন ব্যক্তি জীবনে আছে, সমাজেরও তাই আছে। ভোট 5 বছরে একটা ফল তৈরি করে সরকারের, কিন্তু একটা সভ্যতা, সংস্কৃতি, একটা আউটলুক, অ্যাটিটিউড, এগুলো তৈরি হয় কয়েক দশক ধরে, কয়েক শতাব্দী ধরে। তাহলে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, এই যে কথা বলি আমরা, এটা কি ভোটে পরে স্বীকৃতি পাল্টে গেছে? তা তো পাল্টেনি, পাল্টানোর চেষ্টা হচ্ছে। হয়তো নেতাজিকে রিপ্লেস করছে শ্যামাপ্রসাদ, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ এখানকার, নেতাজি এখানকার। এখানে তুমি কালকে চাইলেই সর্দার বল্লভভাই পটেলের খুব উঁচু একটা মূর্তি হয়ে যাবে, যেটা যেখানে বিজেপি যেটা করে লোকালাইজ একটা করে। তো বাংলার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, এখানকার মাটি, এটা হচ্ছে চৈতন্য, এটা হচ্ছে লালন, সেখানে হচ্ছে ভক্তিবাদ, সেখানে সুফিবাদ। এখানে তুমি হার্ড যদি করতে চাও যে কোনো জিনিসকে, এবং ধর্মকে বিশেষত, লোকে মানবে না। ধর্মকে বর্ম করে করা হয়েছে, এটা একটা দিক। তো আসলে তো অর্থনীতি গোটা বিশ্বে, বাংলা বলে নয়, 3 দশক ধরে গোটা বিশ্বে একটা দক্ষিণপন্থার একটা উত্থান হয়েছিল, এবং তখন বলা হয়েছিল সমাজতন্ত্র হচ্ছে শেষ, পুঁজিবাদী শেষ কথা। তারই পথ ধরে কোথাও ট্রাম্প, কোথাও মোদি, কোথাও মমতার উত্থান হয়েছে। এবং সেখানে অর্থ যখন, ভালোই তো আমাদের আলোচনা হচ্ছে, আর্থ বলে আর কি, ইংরেজিতে লিখেছে, বাংলায় লিখেছে বলে আমি অর্থ ধরে নিচ্ছি। এবার এটা অর্থ করি না অর্থ বহ। স্বাভাবিকভাবে বিশ্বায়নের যুগে, উদারীকরণের যুগে, প্রাইভেটাইজেশনের যুগে যা এখন চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু অচল হয়ে গেছে। 3 দশক ধরে এটা করা হয়েছে, সব কিছুকে অর্থ করি করার চেষ্টা করা আছে। এই যে আমরা সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করছি, এর পেছনে একটা অর্থ আছে, অর্থের অবদান আছে। আর কিন্তু আসল অর্থ যদি খুঁজতে হয়, এটাকে যদি অর্থ বহ করতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে গান, কবিতা, বিশেষত ফোক কালচার, ফোক রিলিজিয়ন, আচার ব্যবহার, এগুলো অনেক দিন ধরে গড়ে ওঠে। তুমি রাতারাতি চেঞ্জ করতে পারলে চেঞ্জ করতে পারবে না। রথযাত্রা হয় মহেশের, রথযাত্রায় তোমার আমরা দেখি জগন্নাথের, কিন্তু সেটা হচ্ছে ভক্তির প্রদর্শন। হঠাৎ করে ওরা মনে করলেন রথকে আমরা শক্তি প্রদর্শন করব, তো কি হয়ে যাবে? ড্যাম স্কিউ হয়েছে।
হয়নি, তোমরা এখন সেখান থেকে সরে এসছো, কিন্তু একটা হাইপ তৈরি করা হয়েছিল যে রথযাত্রা হচ্ছে, রথযাত্রা হচ্ছে। বাঙালি সংস্কৃতিটা আলাদা, সেটা বাংলাদেশের জন্ম থেকে প্রমাণ হয়েছে। পাকিস্তানিরা এটাই করতে চেয়েছিল, খান সেনারা এটাই করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। আপনার মতে সাংস্কৃতিক জগতে বাঙালির সাংস্কৃতিক মানুষে কোথাও কোনো পরিবর্তন আসেনি। কেউ কেউ ওরা বহিরঙ্গে একটা পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন, যে মাহেশ বহিরাগত না, আমি বহিরাগত বলি না, বহিরঙ্গে বললাম, বহিরাগত নয়। না, আসলে তা নয়। মমতা ব্যানার্জি যেটা করেছিলেন, মাওবাদীদের সঙ্গে নিয়ে, কিছুটা পিডিএস, কিছুটা এসইউসি নিয়ে, কিছুটা এদিক থেকে যোগাযোগ যন্ত্র করে নিয়ে একটা দক্ষিণপন্থার রাজনীতিকে এবং অর্থনীতিকে বামপন্থার একটা খামের মধ্যে দিয়েছিলেন, একটা ইনল্যান্ড লেটারের মধ্যে ঢুকিয়েছিলেন, কিন্তু এতদিন এটা খুলে পোস্ট কার্ড হয়ে গেছে, লোকে পড়ে নিয়েছে। এক্স্যাক্টলি, আমি সবই এটাই বক্তব্য। তৃণমূল কংগ্রেস যখন তাদের উত্থান হলো, তার আগে থেকেই ঠিকই সেলিম দা যেটা বলছেন, যে ঠিকই একটা বামপন্থার একটা খাম তিনি নিয়ে নিয়েছিলেন। সেটা একদিকে মাওবাদী বা এসইউসিআই এদের সঙ্গে সম্পর্কেই হোক, অথবা বামপন্থী স্লোগানগুলোকে আত্মীকরণের মাধ্যমে, সেটা একটা পার্ট। অর্থাৎ তৃণমূলের উত্থান হলেও সেটা সম্পূর্ণ দক্ষিণপন্থার উত্থান এভাবে নাও প্রতিভাত হতে পারে। ওরা বামপন্থার একটা অঙ্গকে যেন, একটা স্রোতকে যেন সঙ্গে নিলেন। আপনারা যখন আসছেন, এবার যেন প্রকৃত দক্ষিণপন্থার একটা উত্থানের অবকাশ দেখা দিচ্ছে। সেখানেই সেলিমদার বক্তব্য, এখানে মহেশের রথযাত্রা ছিল, জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা নিয়ে এখানেও আমাদের উন্মাদনা ছিল, কিন্তু সে উন্মাদনা বাঙালি মানুষের একটা চিত্ত ঔৎকর্ষের লক্ষণ। কিন্তু তার সঙ্গে আপনারা এনে দিয়েছেন শক্তি প্রদর্শনের কাহিনী। রথযাত্রা যেন শক্তি প্রদর্শন, জয় শ্রীরাম যেন রণহুঙ্কার, সায়নী ঘোষরা যেমন বলে থাকেন। অর্থাৎ এটা বহিরঙ্গে একটা দক্ষিণপন্থাকে জোর করে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন, বাঙালি তার জন্য প্রস্তুত নয়। বিষয়টা অন্তরঙ্গ কিংবা বহিরঙ্গের নয়, বিষয়টা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। রাজনৈতিক এই কারণেই, যেমন আমরা বলছি এটা পরিবর্তন যাত্রা, আপনারা সাংবাদিকরা এটাকে বলছেন রথযাত্রা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে জগন্নাথ দেব সুভদ্রাকে অপমান করা হয়েছে এই রথযাত্রার মধ্যে দিয়ে। আমরা বলছি না, কিছু মানুষ নিজেদের জগন্নাথ এবং সুভদ্রা ভাবছেন এবং গ্রামেগঞ্জে বলরামদের ঘাড়ে লাঙল দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন বিরোধীদের উৎখাত করে দেওয়ার জন্য। আমরা এই জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা স্বঘোষিত এদের উৎখাত করবার জন্যই আমরা পরিবর্তন যাত্রা নিয়ে বেরিয়েছি, সেটা আপনি রথযাত্রা বলছেন। এক, দুই হচ্ছে বামপন্থা বা সমাজতন্ত্র বা তথাকথিত ধনতান্ত্রিক সমাজ, দুয়েরই চিন্তাভাবনার মূল স্তর কিন্তু অর্থ। তো সেখান থেকে বিতর্ক হতে পারে, এই বিতর্ক যুগ যুগ ধরে চলছে, আরও চলবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সারা পৃথিবী জুড়ে আজকের যে কনসেপ্ট, একটা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্টেটের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা দেশেই প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল নিজের নিজের মতো করে চেষ্টা করছে। এখন একটা প্রশ্ন হচ্ছে এটাই যে তৃণমূল কংগ্রেস, জানি আপনারা আলোচনা করছেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে তৃণমূল কংগ্রেস কোনো রাজনৈতিক দল নয়। রাজনৈতিক দলের যে সংজ্ঞা হয় তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পড়ে না। এখন তারা মুহূর্তের জন্য ক্ষমতা দখল করেছে, তাদের ফিলসফিটা হচ্ছে ফেস দ্য টাইম অ্যাজ ইট কামস অ্যান্ড জো জিতা ও সিকান্দার। এই অবস্থায় তারা দাঁড়িয়ে রাজনীতিটা করেছিল। তার ফলে একটা সিপিআইএম বিরোধিতা, সিপিএম বিরোধিতা এবং সিপিএম বিরোধিতা, এইটা নিয়ে যখন তারা রাজনীতির ময়দানে এসেছিল কংগ্রেস ভেঙে, যেই মুহূর্তে সিপিএম ক্ষমতা থেকে চলে গেছে, তাদের আইডিওলজিক্যাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট বা তাদের অবস্থানটা কিন্তু ডাইলিউটেড হয়ে গেছে। তারপরে কালের নিয়মেই এই দলটা থাকতে পারে না এবং এই দলটা ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে শেষ জায়গায় চলে যাচ্ছে। এই দলকে ভাঙানোর কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে কথা বলছেন যে ধর্মীয় উন্মাদনা কোথায়? ভারতবর্ষ থেকে তো পশ্চিমবঙ্গটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যাবে না। আমরা যতই উৎকর্ষতার কথা বলি, আমাদের বাংলা তো আগে এক ছিল, কিন্তু বাংলাটা ধর্মের ভিত্তিতেই এই দেশটাকে টুকরো করা হয়েছে, ভাঙা হয়েছে। এই হার্ড রিয়ালিটিটাকে দূরে সরিয়ে গিয়ে আমরা যদি বাঙালি কখনো বাংলার নাম পরিবর্তনের কথা বলে ইতিহাসটা ভুলিয়ে দিতে চাই, আমার মনে হচ্ছে এটা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যে যারা এই পথে হাঁটছেন তারা সফলতা পাবেন না। কারণ ইতিহাসকে আপনি ভবিষ্যৎকে নিজের পুরুষার্থ দিয়ে পরিবর্তন করে ফেলতে পারেন, কিন্তু নিজের পুরুষার্থ বা রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে বা ক্ষমতা দিয়ে, বাহুবল দিয়ে, অর্থ দিয়ে ইতিহাসকে কোনোদিন বদলে ফেলা যায় না। ইতিহাস ঘুরে ফিরে তার নিজস্ব সময় সে বার্তাটা দিয়ে চলে। আমি প্রথম যেটা প্রাথমিকভাবে তিনি যেটা বলেছেন তার সঙ্গে একমত, যে তৃণমূল কংগ্রেস কোনো আলাদা রাজনৈতিক দল নয়। আমরা প্রথম থেকে এটা বলেছি, ওটা একটা মঞ্চ,
অনেকগুলো বাঁশ টাস নিয়ে সেগুলো মঞ্চ সাজানো যেরকম হয়, ব্রিগেডের জন্য যেরকম মঞ্চ আসলে সাজানো এই কংগ্রেসকেও মঞ্চ বলে, কংগ্রেস তো না, মঞ্চই ছিল স্বাধীনতার আগে ছিল। স্বাধীনতার সময় থেকে। তারপর স্বাধীনতার পরে ওটা দল হয়ে গেল, এই জন্য গান্ধীজি বলেছিলেন এখন আর দলের দরকার আছে কিনা, কংগ্রেসের দরকার আছে কিনা। এটা কংগ্রেস মানেই তাই একটা মহাসম্মেলন একটা হয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল যেটা হয়েছিল এই অনেককে নিয়ে, মুসলিম লীগ, বিজেপি, জামাত ইসলামী, জামাতুল্লামা হিন্দ, সবাইকে নিয়েছিল। আমি জানি, আপনি পরশ দত্ত আপনি জানেন, বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল, তৃণমূলের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল। মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নুরুজ্জামান স্টেটের প্রেসিডেন্ট ছিল, তৃণমূলের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল, যেদিন তৃণমূল তৈরি হয়েছে। এইভাবে সাজানো হয়েছিল। তখনই আমরা বলেছিলাম একটা বড় বিল্ডিং তৈরি করতে হবে, যেন একটা ভাড়া তৈরি করতে হয় না, সেরকম ওই ভাড়া তৈরি করেছিল, যেখানে মালপত্র যাতে ওঠানামা করতে পারে। দুই, উনি যেটা বলছেন এটাকে ভাঙানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না, তাহলে ভাঙছেন কেন? কারণ বিল্ডিংটা তৈরি হয়ে গেলে মনে করে লোকে ওই ভাড়ার বাসগুলো সব খুলে নিয়ে যায়। এই যে মুকুল রায়, শুভেন্দু, অর্জুন সিং, আমি নামগুলো বলছি, এগুলো কি? আচ্ছা, বিজেপি তাহলে এখন কি হলো? টিএমসি 2, যেমন আইফোন 9, 10, 11 হয়, সেরকম তৃণমূলটা হচ্ছে এখন, বিজেপির হচ্ছে টিএমসি 2। তৃণমূল তৈরি করা হয়েছিল একটা এক্সেন্ট্রিক করার জন্য, ওই জন্য একটা মাওবাদী টাওবাদী নিয়ে এসে একটা হইচই, চরম দক্ষিণপন্থা, চরম একটা হিস্ট্রিয়া তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এক্সেন্ট্রিক থেকে বিজেপি এখন কী হলো? এক্সসেন্ট্রিক। ইসিসি যে বদলে ইএক্স, হচ্ছে প্রাক্তন তৃণমূলীদের সম্মেলনী। যেমন তোমার স্কুলে একটা নিশ্চয়ই প্রাক্তনীদের সম্মেলনী হয়, কলেজে আছে আমাদের প্রাক্তনী সম্মেলনী, এরকম এখন তৃণমূল হচ্ছে, বিজেপি হচ্ছে তৃণমূলের প্রাক্তনী সম্মেলনী। তাহলে ভাঙছেন কেন? ঠিকই বলেছেন, তার প্রয়োজনটা ফুরিয়ে গেছে। কারণ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজে আমাদের বোধের মধ্যে, মূল্যবোধের মধ্যে যে ইউপিআইজেশন করার কথা ছিল, যে উত্তরী ভারতের সংস্কৃতিকে নিয়ে আসার দরকার ছিল, সেটাকে মনে করলেন সরাসরি মমতা গিয়েছিলেন বিজেপির কাছে। প্রথমে এনডিএতেই যোগ দিয়েছিলেন, আদবানিজিরই মানসপুত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরে দেখা গেল, এবং একই অমিত শাহ এবং মোদির সঙ্গে একই পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু দেখা গেল বাংলার মাটি, দুর্জয় ঘাটি, এটা দক্ষিণ দিক থেকে হবে না। ফুটবল কোচ যদি পিকে হয়, এই পিকে নয়, আসল পিকে, তাহলে বলবে এই তুই ডান দিক দিয়ে নয় বাঁ দিক দিয়ে যাও, বা বাঁ দিক দিয়ে নয় ডান দিক দিয়ে যাও। তো মমতাকে বলা হলো দক্ষিণ দিয়ে গেলে তুমি আকর্ষণ করতে পারবে না, তুমি লেফট আউটে খেলো। এবং এই জন্য মাওবাদীদের নেওয়া হলো সঙ্গে, এবং বিজেপির সংসদ ছাড়লেন, এবং এই জন্য প্ল্যাটফর্ম এটা। কিন্তু অরিজিনাল পিকে বাংলার দলকে যেভাবে গাইড করতো, নকল পিকে দিয়ে কি বাংলার দলটাকে গাইড করা যাবে? বুঝলাম, সেটা ফেল করে। আমি যে সেটা একটা পার্ট সেলিমদা। কিন্তু আমার আপনার কাছে প্রশ্ন, যেটা শ্রমিক বলছেন, আপনারা যেটা অনেক দিন ধরে গৌরব প্রকাশ করতেন যে বাঙালি মানুষের মধ্যে একটা বাম মানসিকতা আসলে অন্তর্লীন হয়ে গেছে, রক্তের ভেতরে অন্তর খেলা করে আর কি। আমার প্রশ্ন এটাই, আপনারা বুঝতে পারেননি বা বুঝেও না দেখেছিলেন আসলে শাসন ক্ষমতার সঙ্গেও জড়িত ছিল। যেই আপনারা শাসন থেকে চলে গেলেন, তখনই দেখা গেল যাকে আপনারা ভাবতেন যে বাম চারণভূমি, সেই চারণভূমিতে এখন আর সে ভূমিটা আর নেই, সে ভূমি অন্য কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। আমি তোমাকে আবার বলছি যে তোমরা যেটা করেছো, পঞ্চায়েত নির্বাচন 18 এবং 19, যখন মমতা ব্যানার্জি বললেন কেউ মঞ্চ ভাঙতে পারবে না, কেউ নমিনেশন দিতে পারবে না, কেউ ভোটে বুথ দিতে পারবে না, আমার নিজের বুথে আমি দেখেছি রিভলভার নিয়ে বুথটা ওটা পুশ করছে, তাতে সেটাকে রিড করলে ভুল করে, যেটা হচ্ছে বিজেপির একটা বড় হাওয়া হলো। এবং 19-এর নির্বাচনের ফলে অনেক বিশেষজ্ঞদের দেখেছি তারা 21-এর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে দিলেন। কিন্তু এর মধ্যে 2020 খেলা হয়েছে, করোনা হয়েছে, এর মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকরা ভুগেছে, এর মধ্যে রেশন নিয়ে চুরি দেখেছে, চাল চুরি দেখেছে, আবার খনি বেচে দেওয়া দেখেছে, রেল বেচে দেওয়া দেখেছে। আজ পর্যন্ত ভারত সরকার, রেল মন্ত্রক রেলকে স্বাভাবিক করতে পারলেন না। দেশকে কি স্বাভাবিক করবেন? ব্যাংক পরিচালনা করতে পারলেন না, রাজ্যকে কি পরিচালনা করবেন? এয়ারলাইন্সকে পরিচালনা করতে পারেন না, সব বেঁচে দিচ্ছেন। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি করে যেখানে যুদ্ধের নাম করে এসেছিলেন, এখন কোথায় যুদ্ধ? বর্ডার, এখনই ভারত পাকিস্তান বর্ডার, এখন টিকরি বর্ডার, এখন হচ্ছে তোমাকে সিঙ্গু বর্ডার। তো পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে একটা কৃষিজীবী, এবং যেটা বলছো তুমি কর্ষণভূমি আমের দেশ থেকে আগে হচ্ছে লাঙল ফলা দিয়ে ফসল ফলায় যে কৃষক, এখানে যখন গণতন্ত্রকে মারা হচ্ছে এবং গোটা দেশে তাই করা হচ্ছে, তাহলে এই স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার বুক চিরে মানুষ ফসল ফলাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কালকে ব্রিগেডে দেখবে না যারা হচ্ছে বাম শেষ হয়ে গেছে, শ্রমিক এবং চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছি, বিজেপি হোক বা তৃণমূল হোক, দুজনে মিলে যৌথ সভা করে ওই সভাটা করতে যদি পারে, আমি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছি। সেলিমদা চ্যালেঞ্জ করলেন, কিন্তু আমি গ্রহণ করতে পারলাম না। এই কারণ নেই, কারণ উনি কি চ্যালেঞ্জ করলেন সেটা আমি শুনতে পাইনি। সেটা হচ্ছে যে আপনারা এবং তৃণমূল দুজনে- এটা হচ্ছে মুশকিল। এখন বিজেপি হিন্দি এবং ইংরেজি বুঝতে পারে, বাংলাটা বুঝতে পারে না। শোনা যাচ্ছে না আপনার কথা, টেকনিক্যাল ফল্ট আছে। আপনার চ্যালেঞ্জটা শুনেছেন, অন্য শব্দগুলো শোনেননি। আপনারা সেটা পলিটিক্যাল চ্যালেঞ্জ, সেটা আপনারা এবং তৃণমূল মিলে मैं हिंदी में ही बोल सकता हूँ। আপনি আপনার না প্লিজ বলুন। যাই হোক, এটা প্রশ্ন হলো, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা থেকে চলে গেল, তারপরে কি হবে সেটা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু যদি সিপিআইএম এর আগে আমি একটু অন্য প্রেক্ষাপটে চলে যাই, বলশেভিক রেভলিউশনের পর প্রায় 70 বছর ধরে
একটা দেশে সামগ্রিকভাবে একটা টোটালিটারিজমের মধ্যে একই শিক্ষা ব্যবস্থা চলেছিল, বৈপ্লবিক চেতনার মধ্যে মানুষ ছিল, সমাজতান্ত্রিক চেতনার মধ্যে মানুষ ছিল, কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাবার পরে যে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো তৈরি হলো সেগুলো ইসলামিক স্টেট হয়ে গেল। এখানে আমি ইসলাম বা হতে পারতো, খ্রিশ্চান স্টেট হতে পারতো, তার মানে তারা ধর্ম বিসর্জনটা দিতে পারলো না, তাদের একটা আইডেন্টিটির খোঁজ মধ্যে তারা ছিল, তা সেখানে কোনো প্রভাব পড়লো না, এটা বোঝা যায়। ঠিক একইভাবে যদি দুটো দিক আছে, আজকে সিপিএম ক্ষমতা থেকে চলে যাবার পর তারা পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দল ছিল। বিরোধী দল থাকাকালীন যখন এ রাজ্যের কৃষকরা যখন এমএসপি পেল না, যখন এ রাজ্যে ডিস্ট্রেস সেল করতে বাধ্য হচ্ছে কৃষকরা, যখন সরকারের টাকায় তৈরি ওই কিষাণ মান্ডিগুলো পুরোপুরি সমাজ বিরোধীদের সন্ধ্যাবেলা রাখা হয়ে গেল, কোথাও সাইকেল রাখা হচ্ছে, কোথাও গরু রাখা হচ্ছে, তখন এই যে কৃষক সভা, তোর্দণ্ড প্রতাপ কৃষক সভা, যাদের অতীতের আন্দোলনের ইতিহাস ছিল, তারা কিন্তু সেই অসহায় কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে কোনো আন্দোলন তৈরি করতে পারলেন না। আপনি বুঝতে পারবেন 10 বছরে কোনো কৃষক সমাবেশ হয়েছে বড় মাপের। আর সেলিমদা যে কথাটা বলছেন, চ্যালেঞ্জ করলেন ব্রিগেডের লোক হবে, 2011 সালে সিপিআইএমের যে ব্রিগেড ছিল, সেই ব্রিগেডের যে সংখ্যা, ঐতিহাসিক ব্রিগেড, মানে কেউ ভাবতে পারেনি ওই ব্রিগেডের পরে সাধারণ মানুষ যারা দিল্লি থেকে সাংবাদিকরা এসছেন, তাদের যখন বলা হতো যে সরকারটার পরিবর্তন হবে, আমার মনে আছে প্রথিতযশা সাংবাদিক বলে যারা পরিচিত, ওই ব্রিগেড দেখার পরে কেউ বলেনি এই দলটা ক্ষমতা থেকে চলে যাবে, কিন্তু ক্ষমতা থেকে চলে গিয়েছিল। সেলিমদাকে আরও একটা কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিই যে এটা তো সম্পূর্ণ ভোটের রাজনীতি হচ্ছে। দেখুন, একটা ব্রিগেড হলো, আমি পূর্ব মেদিনীপুরের একটি কেন্দ্রে যেখান থেকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য নির্বাচিত হয়েছেন, সেই একটি ব্রিগেডে সিপিআইএমের দুটো বুথ থেকে একটা বাস, দুটো বাস এবং 3টে ছোট গাড়ি ব্রিগেড প্যারেড পর্যন্ত গেল। কিন্তু যখন উপনির্বাচনের ফল দেখলাম আমি, ওই দুটো বুথে সিপিএম দুটো বুথে ফল মিলিয়ে ভোট পেয়েছে 117। সেখানে বিজেপির লোক সংখ্যা কম, কিন্তু বিজেপির ভোট সংখ্যা বেশি। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে মাঝখানে শুভেন্দু ফ্যাক্টর ছিল, যেটা এখন বিজেপিতে আছে, সন্ত্রাসটা করছিল সেই শুভেন্দু, ওখানে সে বিজেপির হয়েই করছিল, বুঝতে পারলাম। এটা এটা তৃণমূলের সাইনবোর্ড ছিল। এই সরলকৃত ব্যাখ্যা আমার মনে হয় শুভেন্দু ছিল তখন বিজেপিতে, এই তৃণমূলে, আমরা যে মানে বিজেমূলে। আপনি সরলভাবে চিন্তা করুন তো, যে জায়গায় বিজেপি যে ভোট পেয়েছে আর সিপিএমের ভোট কত, ভোট ওভাবে থাকে না। মানুষ এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে চাইছে, আর তৃণমূল কংগ্রেসের হারানোর জন্য যেটা সমান্তরাল ফোর্স থাকে পাশাপাশি, যেটা শক্তিশালী, যার গ্ল্যামার বেশি, গ্ল্যামার মানে আমি রাজনৈতিক গ্ল্যামারের কথা বলছি। অতীতে বহু আমাদের ভালো ক্যান্ডিডেট ভালো নির্বাচন লড়েছে, আমাদের বলতো মানুষ দেখে বিজেপিকে ভোট দিলে কী হবে। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন উত্তর দিন। মানে আপনার দুজনের কাছেই আমার সেম প্রশ্ন থাকবে। বাম মানুষ বলতে আপনি কি বোঝেন, আর রাম মানুষ বলতে কি বোঝেন? এ রাজ্য বাম মানুষ থেকে রাম মানুষে যাচ্ছে, আমি এই ন্যারেটিভটাই বিশ্বাস করি না। আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, কিন্তু বাম রামের মধ্যে আমি বিশ্বাস করি না। গরিব মানুষের হয়ে কথা বলার একচেটিয়া অধিকার তো আপনি যাদের বাম বলে মনে করছেন তাদের নেই, এরকম কোনো বিষয় থাকতে পারে। আমি বলছি তো, আবার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্টেটের কনসেপ্টে প্রত্যেক মানুষ, প্রান্তিক মানুষের জন্য প্রত্যেক সরকার চেষ্টা করছে। এখন সেখানে যারা লাল পতাকা নিয়ে বামপন্থী রাজনীতি করছেন, আর রাম শব্দের অর্থ কী, এই যে জয় শ্রীরাম নিয়ে এত বিতর্ক হচ্ছে, আমাকে এটা শেষ করতে দেবেন। শ্রী শব্দের অর্থ সমৃদ্ধি, রাম মূল্যবোধের প্রতীক, সমৃদ্ধি এবং মূল্যবোধের জয় হোক। অভিবাদন, সম্বোধন, এটা রাম ছিল। কিন্তু যেদিনই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে জয় শ্রীরাম আমায় গালাগাল দিচ্ছেন বললেন, সেদিনই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একটা প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেল। এখন ওই জয় শ্রীরামটা সম্বোধনের পরিবর্তে জয় শ্রীরামটা তৃণমূলের অত্যাচার, অনাচার, গণতন্ত্র প্রতিবাদের শব্দ। জয় শ্রীরাম প্রসঙ্গ আসবো, আরেকটা প্রশ্ন আছে সেলিমদা। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি থেকে শুরু করে যারা ফাঁসির মঞ্চে জয়গান গাইলেন জীবনের, শহীদ হলেন স্বাধীনতা, তাদের কাছে কি এই স্লোগানটা ছিল? তারা কি সব মানে জানতেন না? আমরা যখন আয়ারাম গায়ারামের খেলা দেখছিলাম তখন কি রামের মানে আমরা জানতাম না? আমরা যখন হাদারাম ভোদারামের গল্প করছিলাম তখন কি আমরা রামের মানে জানতাম না? এখন নতুন করে শেখানো হচ্ছে রাম মর্যাদা পুরুষোত্তম, ওটা দেশে যা বলা হয় এবং যা মানা হয়। কিন্তু ওরা সেই মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন, কারণ রাজনীতির ময়দানে টেনে নিয়ে এসছেন। ধর্মকে আমাদের বলা হয়েছে অতুল প্রসাদের গানে, হও ধর্মেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নতশীল নাহি ভয়। ওরা যেটা একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করার জন্য ধর্মে বীর আর কর্মে ধীর হও। 7 বছর ধরে দেশের সরকার চালিয়েছেন, চৌপাট করেছেন অর্থনীতিকে, জিডিপিকে, ব্যাংককে, ইন্স্যুরেন্স সেক্টরকে, এবং কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বেকারি। তখন আমরা যখন বলছি কাম কাজ, ওরা বলছেন রামরাজ।
আমরা যখন বলছি পথে নামো, ওরা তখন বলছেন রথে ওঠো। এবং রথে কে উঠবে? তৃণমূলে যাদেরকে নবান্ন থেকে লোকে নামাতে চাইছে ট্রেনে হিচড়ে, তাদের 56 ধরে ধরে রথে তুলছে। তাদের কি বাংলা মানুষ এত বোকা? বিষয়টা প্রশ্ন ঠিকই বলেছেন উনি। ফাঁসির মঞ্চে যারা জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন তারা বন্দে মাতরম বলেছিলেন। আমি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের একটা উক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিই। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক কী করে আনন্দমঠ লিখেছিলেন, এটা ভাবলে আমার আশ্চর্য লাগে। এক, দিল্লিতে বিজেপি সরকার আসার পর, মানে প্রথম দিল্লির বিজেপি সরকার, মদনলাল খুরানা মুখ্যমন্ত্রী, তখন ওখানে প্রত্যেক স্কুলে বন্দে মাতরম গান গাইবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই নিয়ে পার্লামেন্টে প্রবল বিতর্ক হয়, বিতর্ক কলকাতায় পৌঁছয় এবং সৌগত রায় বলেছিলেন বন্দে মাতরমের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আছে। কারা বন্দে মাতরমকে খণ্ডিত করেছিলেন? অর্থাৎ এই দেশের মাটিতে এই দেশের শব্দকে ধ্বনিত করা যাবে না। এটা দেখুন আমার ব্যক্তিগত একটা অনুভব, আমার যেটা হয়েছে। আমার না, কিন্তু অন্য একটা জায়গায় বলছে। হ্যাঁ, প্লিজ বলুন। এই বইটার কথা আছে, মজার কথা আছে না, উনি নিজে রেফার করলেন না বন্দে মাতরম নিয়ে পার্লামেন্টে একটা বিতর্ক। আমি বিতর্ক কথা বলছি না, ওই মজাটা বলছি, মজার গল্পটা বলছি। ওই দিন বিতর্ক হয়েছিল বন্দে মাতরম নিয়ে। তখন বিজেপি মালহোত্রা ছিলেন বিজেপি দলের নেতা, সোমনাথ চ্যাটার্জি স্পিকার ছিলেন, আমিও সাংসদ ছিলাম। এই নিয়ে ব্যাপার চেঁচামেচি হচ্ছে। আমার সেখানে কথা হয়েছিল, যদি বিজেপি বলে ভারতে থাকতে হয় তোমাকে বন্দে মাতরম বলতেই হবে, আমি বলবো মেরি মার্জি, আমি বলবো না। এক, কিন্তু যদি বুখারি বলে, ইমাম বুখারি বলে যে তুমি মুসলমান, তুমি বন্দে মাতরম বলতে পারো না, আমি বলবো মেরি মার্জি। এটা হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা। এই জন্যই ওটা জাতীয় সঙ্গীত হয়নি। কিন্তু আমি এটা সাহস করে বলেছিলাম ওখানে, চ্যালেঞ্জ দিয়ে, যে বিজেপি বেঞ্চ থেকে এত বন্দে মাতরম বলছে, 8টা লাইন যদি বন্দে মাতরম কেউ গেয়ে দেয় আমি রিজাইন করে দেবো। টাইমস অফ ইন্ডিয়া হেডলাইন হয়েছিল, কিন্তু 2 মিনিট ধরে সংসদ চুপ। এবং সোমনাথ দাসরা খুব এনজয় করেছিলেন, কিন্তু কারোর সাহস হয়নি। কারণ একটা বলে দিচ্ছি, তার আগে একজন বিজেপি এমপি বলেছিলাম, কেন তোমরা বিরোধী করো আমাকে? কেন, কি মানেটা কি বলো তো বন্দে মাতরম? তুমি যেমন আর্থে এরকম দেখিয়েছো না, শব্দ নিয়ে খেলে তো। ওরা বলে বন্দে মাতা রাম, বলে মাতা আর রামকে বিরোধ মে আপ কিউ হ্যায়? শ্রমিক প্লিজ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব যথেষ্ট পড়েছে, বোঝা যাচ্ছে। তা জিনিস হচ্ছে সেটা হতে পারে, সেটা আমি তো পার্লামেন্টের কথা বলতে পারবো না। হয়তো কিছুটা ইগনোর করবার জন্য ওনার আহ্বানে কেউ সাড়া দেন, সেটা সম্পূর্ণ বিতর্কের বিষয়। কিন্তু কিন্তু আসল বিতর্কটা তো ভিন্ন জায়গা। আমি মনে করি যে ভারতবর্ষে তো বামপন্থী আন্দোলনের একটা ধারা ছিল, বস্তুবাদী আন্দোলনের একটা ধারা ছিল, দুটো মত ছিল, পাশাপাশি ছিল, সমস্ত মতাদর্শের মধ্যে ছিল, সমস্ত ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে ছিল। এটা বহুত্ববাদের মাটি। বামপন্থীরা যদি সমাজ বিবর্তনের উপাদানগুলো ভারতবর্ষ থেকে সংগ্রহ করত, তাহলে আজকে বামপন্থা এবং বামপন্থীদের শক্তি ভারতবর্ষে ভিন্ন থাকত। এই মুহূর্তে তো একটা ভিন্ন মত থাকার প্রয়োজন। ধরুন আমি যে মতে বিশ্বাস করি, যেভাবে আমার দেশের সরকার চলেছে, এর বিতর্কটা গণতন্ত্রের স্বার্থেই তার একটা পাল্টা মত থাকা দরকার, শক্তিশালী বিরোধী থাকা দরকার। শক্তিশালী বিরোধী নেই। এই যে আপনি যে দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন, তার কারণ হচ্ছে কংগ্রেস প্ল্যাটফর্ম ছিল। কংগ্রেসেরও রাজনীতি যখন যেমন হয়েছে, কখনো কেউ সমাজতন্ত্রের কথা বললেন, কখনো কেউ সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করলেন, কখনো রাজীব গান্ধী এসে বললেন যে হুইস্কি আর জিন্স কালচারের মধ্যে গান্ধীর সঙ্গে গান্ধীবাদের কোথাও কোনো বিরোধ নেই। এ ধরনের কথাবার্তাটা চলেছে। এর কারণেই কংগ্রেস কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে। আমাদের দেশে যারা সমাজতন্ত্রী ছিলেন বা যারা রাম মনোহর লোহিয়ার যারা অনুগামী ছিলেন, পরবর্তীকালে তারা শুধুমাত্র কাস্ট ইকুয়েশনে চলে গেলেন। ওই ভুরাবাল, অজগর, এই সমস্ত ইকুয়েশন নিয়ে তারা নেমে পড়লেন। ফলে অ্যাকচুয়ালি রাজনীতি এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের যে একটা পাল্টা পরিসর থাকবে, সেই পরিসরের মধ্যে একটা সমান্তরাল শক্তি থাকবে যে নিরন্তর তার গঠনমূলক বিরোধিতা করবে। সেটা যে কোনো কারণেই হোক ভারতবর্ষে হয়নি এবং পশ্চিমবঙ্গেও সেটা হয়নি। আজকে সিপিআইএম শেষ 10 বছর যদি আপনি দেখেন, শেষ 10 বছরে যে কায়দায় সিপিএম নির্বাচন করেছে, সিপিআইএমের পরে তৃণমূল কংগ্রেস হচ্ছে সেই কায়দাটাকে আরও দ্বিগুণ করে নিয়েছে। একটা কাজ সিপিএম করেনি, সিপিএম অন্য দল থেকে নিয়ে এসে মানে জেতা ক্যান্ডিডেটকে সে 2-1টা বিচ্যুতি থাকে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তুলে এনে তাদের মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন বানায়নি বা জেলা পরিষদ তৈরি করেনি। সেইটা তৃণমূল কংগ্রেস করেছে, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের যে রাজনীতি সেটা বিরোধী শূন্য করে দেওয়ার রাজনীতি। সিপিআইএম রাজনীতি করেছিল 2-1টা পকেটে বিরোধী রেখে দিয়েছিল, লালিত পালিত করে বিধানসভার কিছু মুখ যাদের যখন চাইতো সিপিএম সেই কায়দায় হারিয়ে দিতে পারত। সিপিএম এর আমলেই তৃণমূল এবং বিজেপি মিলে কলকাতা পুরসভা চালিয়েছিল 5 বছর। ওই শেষ করে আমি তাই সেই তো, কথা বলছি। মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র না, গণতন্ত্র বলছেন নেই, ভোট হয়নি, চিরকাল হারতেন। তাহলে কি বিজেপি লালিত পালিত ছিল যখন পুরসভার ডেপুটি মেয়র হয়েছিল? কলকাতায় আপনারা চিরকাল হারতেন,
কিছু বাছা সিট ছিল, কিছু বাছার নেতা ছিল যারা বিভিন্ন সময় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সিপিএমের বিরুদ্ধে তুলতে দেয়নি। রাজ্যপালের ভাষণের সময় বিধানসভার বাইরে থেকে একজন বিধায়ক, অত্যন্ত আমাদের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বিধায়ক, ভেতরে বোম মারার ব্যবস্থা করে দিয়ে নির্বাচনটাকে মানে পুরো ব্যবস্থাটাকেই পুরো ভণ্ডুল করে দিলেন, আন্দোলনের অভিমুখটাকেই পাল্টে দিলেন। তো এগুলোর সঙ্গে বাংলা এবং বাঙালি পরিচিত। তো এইভাবেই রাজনীতি চলেছে। এখন তৃণমূলের মতো আমার শেষ প্রশ্ন দুজনের কাছে। এবারে নতুন যে ফর্মুলাটা হয়েছে, এতদিন পর্যন্ত বললো সিপিএম আর তৃণমূলের অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী বক্তৃতা করছেন, সেলিমদা বক্তৃতা করছেন, বিজেপি তৃণমূল হচ্ছে একই সঙ্গে এদেরও বক্তৃতা ছিল। এখন নতুন ফর্মুলা হয়েছে যে এদিক দিয়ে হচ্ছে না। তৃণমূল সিপিএমকে স্পন্সর, কংগ্রেসের এই জোটকে যথেষ্ট লালিত পালিত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু করে যখন দেখলো হবে না কিছু, তখন আব্বাসকে নিয়ে আসা হয়েছে, এদের সঙ্গে থাকো, মাইনরিটি ভোট কনসলিডেট করে 25-30টা সিট বার করে এনে ফেলো, ভবিষ্যতে তোমাকে উপমুখ্যমন্ত্রী করে দেবো। এইটাই হচ্ছে নতুন গ্র্যান্ড ডিজাইন। যে কোনো মূল্যে বিজেপিকে আটকাও, 4টে দল আব্বাসকে নিয়ে। আব্বাস হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ আর বিজেপি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক। বলুন সেলিমদা। প্রথম কথা হচ্ছে বিষয়টা শুরু হয়েছিল বাম এবং ডান নিয়ে এবং দক্ষিণপন্থার উত্থান নিয়ে। নামাস্তে ট্রাম্প করেও করোনাকালে ট্রাম্পও পার পায়নি, মোদিও পার পায়নি। শেষকালে বোঝা গেছিল টাকা দিয়ে খরচা করে ট্রাম্পকে পোস্ট কার্ড হিসেবে দেখানো হয়েছিল, ট্রাম্প কার্ড হিসেবে, কিন্তু মোদি নিজের নামে একটা স্টেডিয়াম করবেন, আদানি এবং আম্বানি দুটো এন্ডে থাকবে, তাই হয়েছে। কিন্তু হাউডি মোদি করেও ট্রাম্প কিন্তু নিস্তার পাননি, বলেছিলেন ভারতীয়দের সব ওখানে ভোট নিয়ে নেবেন, প্রবাসীদেরকে হয়নি। এবং দক্ষিণপন্থার যে উত্থানটা হয়েছিল বোকা বানিয়ে মানুষকে, যে তোমাকে কাজ দেবো, তোমাকে বিদেশ থেকে কালো টাকা ফেরত নিয়ে আসবো, তোমার কি আছে দিন আসবে, এসব নানা রকম কথা, নোটবন্দি, জিএসটি, নানা রকম কথা বলে ফাঁপা বুলি দেওয়া হয়েছে, সেটা লোকে বুঝে গেছে। এখন যখন মমতা ব্যানার্জি যেরকম মাওবাদীর সঙ্গে নিয়ে বামপন্থী হয়ে যান না, সেরকম মোদি ও দাড়ি বাড়িয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হতে পারেন না। এটা হচ্ছে লোকে বুঝে গেছে এগুলো ফাঁকা আওয়াজ এবং ফাঁপা। আসলে যেটা হচ্ছে এই দক্ষিণপন্থাকে আটকানোর জন্য বামপন্থীদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ছিল সেটাকে কাটিয়ে যদি সংহত এবং যে সেন্টার, লেফট অফ সেন্টার যে অংশ আছে তাকে আমরা সঙ্গে নিয়েছি। এক্সট্রিম রাইটরা একদিকেই আছে, দুদিন পরে দেখবো শ্রমিকবাবু এবং মমতা একই সঙ্গে থাকবেন, মোদি মমতা একসঙ্গে ছিলেন, আদবানির সঙ্গে ছিলেন, বাজপেয়ীর সঙ্গে ছিলেন। দক্ষিণপন্থীরা একদিকে যাবে, বামপন্থীরা অন্যদিকে আসবে, কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গী বৃদ্ধি হচ্ছে, যারা সেন্ট্রিস্ট আছে তারা সঙ্গে আসছে এবং গোটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তাই হয়েছে, আমাদের দেশেও তাই হচ্ছে। কৃষক আন্দোলনে তাই দেখা যাচ্ছে। 300টা কৃষক সংগঠন এই জন্য একটা হয়েছে যে আরএসএস অ্যাফিলিয়েটেড সংগঠন ছেড়ে দিয়ে কৃষকরা চলে আসছে এই বামপন্থীদের নেতৃত্বে এবং মধ্যপন্থীদের নেতৃত্বে। দক্ষিণপন্থার মোকাবিলা এইভাবেই হয়, পৃথিবীতে হয়েছে, ফাসিজমের বিরুদ্ধে হয়েছে এবং এখানেও তাই হচ্ছে। শ্রমিক, আমি শেষ করবো আপনাকে দিয়ে। আপনার ধারণা যে দক্ষিণপন্থার মোকাবিলা করতে এ রাজ্যের বামপন্থী মানুষ সেটা যথেষ্ট প্রস্তুত, 1, 2, অন্যথায় দক্ষিণপন্থার যে উত্থান সেটার পেছনে আপনাদের প্রতি আকর্ষণ নাকি বামপন্থার প্রতি বিকর্ষণ, কোনটা প্রধানত কাজ করছে বলে আপনি মনে করেন? সারা পৃথিবী জুড়েই একটা দক্ষিণা বাতাস বইছে, যারা এই ধরনের মতবাদে বিশ্বাস করেন, আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। দক্ষিণ আর বাম দিয়ে সারা পৃথিবীর রাজনীতিকে বিভাজনের দিন শেষ হয়ে গেছে। রাজনীতি এখন নতুন ভাষা তৈরি হচ্ছে। উনি বলেছেন যে ওরা কামকাজ চান, আপনি রামরাজ বলেন। না, উনি বলতে পারেন, ওনার কথা উনি বলতে পারেন। লক্ষ্য করে দেখবেন ওনার যে শব্দগুলো, আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষের বক্তৃতাগুলো লক্ষ্য করুন আর মোহাম্মদ সেলিমের শেষগুলো বক্তব্য লক্ষ্য করুন। উনি বলছেন বাইরে থেকে, মমতা ব্যানার্জি বলছেন বহিরাগত ঢুকে পড়ছে, মোহাম্মদ সেলিমের পুরনো বক্তৃতা শুনবেন বন্ধের পরে, বর্গি এলো দেশে বলছেন। এই বর্গি এলো দেশে তো আমাদের আছে, দুজনের পড়ে না, খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গি এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কিসে। বিষয়টা হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ সুমো রেসলিং। তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএমের সুমো রেসলিং চলছে, একটা ছায়া যুদ্ধ হচ্ছে। লক্ষ্য আব্বাসকে কিছু সিট পাইয়ে শেষ ভর্তিটুকু করে নেওয়া। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, কোনো চারণভূমির প্রশ্ন নেই। আমরা আমাদের কথা বলেই 2 থেকে 303-এ পৌঁছেছি। আমরা আমাদের কথা বলে নিজেদের আদর্শগত অবস্থানকে ডাইলিউটেড না করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেই ভারতবর্ষের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আজকে সরকার পরিচালনাটা এসেছি। দেশের অধিকাংশ রাজ্যে আমরা ক্ষমতায় আছি। এটা মানে ক্ষমতা দখলদারির ক্ষমতা নয়, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের মতাদর্শের প্রতি, মানুষের মতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে আমরা এখানে আছি। এবং একটা কথা বলি, শেষ করছি, ভবিষ্যতে স্পেস পাবেন। এই মুহূর্তে তৃণমূল সরকার থেকে যাবে, বিজেপি ক্ষমতায় আসবে,
তৃণমূল সরকার থেকে চলে যাওয়ার পর আমি কোনো দল সম্পর্কে কিছু বলবো না, তৃণমূল কী অবস্থায় থাকবে তখন না, সেই সময় একটা শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে যদি সেলিম দ্বারা তাদের এইসব সাম্প্রদায়িকতা, বিভাজন, এইসব মতুয়া, এইসব আরও যেসব আছে রাজবংশী, মতুয়া আপনারা করছেন, আমরা আরে করছি। প্রথম তো গৌতম দেব গিয়েছিল, ওই তো ঢোকালো রাজনীতি। ঠকেছেন আপনারা আর মমতা। না, তো গৌতম দেব ঠিক আছে, প্রথমেই গিয়েছিলেন। আপনারা দুজনেই ধন্যবাদ, আপনারা দুজনেই রাজনীতির জগতে হ্যাঁ, বলে দিন। গৌতম দেব মেহবুবা আবিষ্কার। মুফতি পিডিপি কাশ্মীরে, যাকে ওরা পাকিস্তানি চর বলতেন, তার সঙ্গে যখন সরকার তৈরি করলেন, অমিত শাহ যখন প্রথম উত্থান হচ্ছে, তখন এই সমীবাবুরা বলেছেন এটা মাস্টার আমরা তো রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাস করি না। তাহলে আসল কথা Political হচ্ছে, untouchability, আর বহিরাগত আমি বলি না, ওরাও উনিও বিশ্বাস করেন। বহিরাগত আমি বলি না, আপনি এবং মমতা বলেন। আমি যখন আসামে গিয়েছি সিএনআরসির বিরুদ্ধে, ওখানকার বিজেপি বলেছে আমাকে বহিরাগত, বাংলাভাষী মানে হচ্ছে বহিরাগত। অন্য জায়গা থেকে এভাবে তাড়ানো হয়েছে। আর সঙ্গীর কথা বলছেন, ওনারা একসঙ্গে আকালি, টিএমসি, টিডিপি, শিবসেনা, এরা সবাইকে নিয়ে জোট করেছিলেন না? আমাদের লক্ষ্য তো স্থির। ওরা সঙ্গীহীন আমরা হচ্ছেন, আমরা আমাদের সঙ্গী বাড়ছে। ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের বামপন্থী শাসন এবং ক্ষমতা দখল করতে দক্ষিণপন্থীর যাওয়ার মধ্যে জন্য এই আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলের সঙ্গে অবস্থানগত ট্যাকটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে গেছি। আমি ভবিষ্যতে বুঝতে পেরেছি, বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থীর এই তার্কিক কথোপকথন চলতেই থাকবে, কিন্তু তার মধ্যে এই রাজ্য এই মুহূর্তে আমরা একটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। কোন দিকে এই রাজ্য যাবে? দক্ষিণপন্থাকে টেনে নেবে, নাকি বামপন্থা একদম মুছে যাবে কিনা, নাকি বামপন্থা আবার নতুন করে কোথাও ফিরে আসবে? এই রাজ্য তার চারণভূমিতে নতুন করে কাকে গ্রহণ, কাকে বর্জন, বা কার জন্য কি স্পেস তৈরি করে, সেগুলো আমরা দেখতে থাকবো। আপাতত আপনারা এই সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে এসে যেখানে আমাদের শিকড়ের খোঁজ করি, সেই শিকড়ের সন্ধানটা আর একবার আমাদেরকে মনে করে দিলেন কোন দিকে কীভাবে যাচ্ছে আমরা, তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা সময় দিয়েছেন, অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।